Welcome to CSIR JRF Native Physical Science class. Circuit theory we continue. Today, this is class number E18, Norton's Theorem MCQ. Multiple choice questions from Norton's Theorem. The CSIR type questions from Norton's Theorem. We know Norton's Theorem is the dual theorem of Thevenin's theorem. Thevenin's theorem we have studied, and now we see Norton's theorem. Norton's theorem is what? The Norton current is the Norton current. Norton current is the A short circuit current, B open circuit current, C open circuit and short circuit current, neither open circuit nor short circuit current. The answer is A short circuit current. Explanation. Norton current is obtained by shorting the specific terminal. So it is the short circuit current. It is not the open circuit current, because if specified terminals get open circuited, then current is equal to 0. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടാണ്. രണ്ട് ടെർമിനൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബ്രേക്കാണ്, അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഷോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ പിടിപ്പിക്കുക, ആ രണ്ട് ടെർമിനൽ തമ്മിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ പിടിപ്പിക്കുക, അതിനാണ് ഷോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Number 2, Norton's resistance is found to by A shorting all voltage sources, opening all current sources, shorting all voltage sources and opening all current sources, opening all voltage sources and shorting all current sources. The answer is C, that is shorting all voltage sources and opening all current sources. നമ്മൾ തിയറത്തിൽ തെവനിസ് ഇംപെഡൻസ് തന്നെയാണ് നോർട്ടൺസ് ഇംപെഡൻസ്. തെവനിസ് ഇംപെഡൻസ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നോർട്ടൺസ് ഇംപെഡൻസും കണ്ടുപിടിക്കും. എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, hence behaves like an open circuit, whereas ideal voltage sources have zero internal resistances, hence behave as short circuit. So to obtain Norton resistance, all voltage sources are shorted and all current sources are opened. Norton's theorem is true for dash. Linear networks, non-linear networks, both linear and non-linear networks, both linear networks and non-linear networks. നമ്മൾ തെവനിസ് തിയറത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഫോർ ലീനിയർ നെറ്റ്വർക്ക്സ്. ഡബിൾ തിയറമാണ് തെവനിസ് തിയറത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ തെവനിസ് തിയറത്തിന് ബാധകമായ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോർട്ടൺസ് തിയറത്തിന് ബാധകമാണ്. ആൻസർ എ. എക്സ്പ്ലനേഷൻ. നോർട്ടൺസ് തിയറം വർക്ക്സ് ഫോർ ഓൺലി ലീനിയർ സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫോർ നോൺ ലീനിയർ വൺ സച്ച് ആസ് BJT, സെമി കണ്ടക്ടർ എറ്റ്സെട്ര. നമ്പർ 4, Norton's theorem. In Norton's theorem, ISC is the short circuit current. ISC is sum of two current sources, a single current source, infinite current source, 0. ISC ആണ്. ISC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SC സഫിക്സ് ആണ്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ആണ്. ഐ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്, അതായത് നോർട്ടൺസ് കറണ്ട്. ഐ നോർട്ടൺ, അയനാണത്. ആൻസർ എ, ദാറ്റ് ഈസ് നോർട്ടൺസ് ISC ഈസ് ദി സം ഓഫ് ദി എന്ന് പറയും. 2 എന്നല്ല, സം ഓഫ് GHR വേണ്ടത് അവിടെ. എ എന്നുള്ളത് സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് സോഴ്സസ്, കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ തുക. അവിടെ 2 മാറ്റി D എന്നാക്കുക. തെവനിസ് തിയറം ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി ഡ്യുവൽ തിയറം ഓഫ് നോർട്ടൺസ് തിയറം, because in Norton's theorem we find a short circuit current which is the dual of open circuit voltage, what we find in Thevenin's theorem. ISC, I short circuit, current short circuit, is found across the dash terminals. The network, the input, output, neither input nor output, either input or output. Answer is output terminals. Output terminal AB ആണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്യുക. According to Norton's theorem, ISC, I short circuit, or IN, we can write as IN, is found through the output terminals of a network and not the input terminals.
Number 6, can we use Norton's theorem on a circuit containing BJT? ഇവിടെ തെവനിസ് തിയറത്തിൽ കണ്ട അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. Yes, no, depends on the BJT, insufficient data provided. Answer no, B ആണ്. We can use Norton's theorem only for linear networks. BJT is a non-linear network, hence we cannot apply Norton's theorem for it. നമുക്ക് നോട്ടൺസ് തിയറത്തിൻ്റെ ചില പ്രോബ്ലമാണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി നോട്ടൺസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് സർക്യൂട്ട് ഇഫ് 5 ohm ഈസ് ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. 5 ohm ആണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് നോട്ടൺസ് ഇംപെഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. നോട്ടൺസ് ഇംപെഡൻസ് ഈസ് തെവനിസ് ഇംപെഡൻസ്. സർക്യൂട്ട് നോക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് 10 volt, 3 ohm. Here it is 6 ohm, 1 ampere current source, 10 ohm another resistance, and the load is 5 ohm. So what is Thevenin's Norton's impedance? 10 ohm, 11 ohm, 12 ohm, 13 ohm. Answer C. That is 12 ohm. You see the answer. Explain shorting all voltage sources and opening all current sources. We have R Norton, resistance Norton or ZL. 3 parallel 6 plus 10. That is 12 ohm. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ answer is 12 ohm. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് 10 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത് ഷോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ കറണ്ട് സോഴ്സ് 1 ആംപിയർ ആ കണ്ടക്ടർ കൊണ്ട് മാറ്റണം, കറണ്ട് സോഴ്സ് മാറ്റണം. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എ ബിയിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റിയിട്ട് എ ബിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു 10 ohm വരും. പിന്നെ 1 ohമിൻ്റെയും 3 ohമിൻ്റെയും 6 ohമിൻ്റെയും പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ. 3 6 പാരലാണെങ്കിൽ 2 വരും. അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് 10 + 2 12 ohm. അതാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. നമ്മൾ അത്ര കണക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ്. 2 ohm ഈസ് ദി ആൻസർ. അത് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷോർട്ടിങ് ഓൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സെല്ലാം ഷോർട്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓപ്പൺ ആൾ കറണ്ട് സോഴ്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ആർ നോർട്ടൺ, റെസിസ്റ്റൻസ് നോർട്ടൺ. അപ്പോൾ എ ബിയിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് അടിച്ച് മാറ്റണം, ലോഡ് മാറ്റണം. എന്നിട്ട് എ ബിയിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ 10 ohm സീരീസ് ഉണ്ട്, 3 6 പാരലുണ്ട്. 3 6 പാരലാണെങ്കിൽ 2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 2 + 10 ദാറ്റ് ഈസ് 12 ohm. ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ, ഇതുപോലെ വരക്കാം നമുക്ക്. സർക്യൂട്ട് വരക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് RN ഈസ് 10 + 3 പാരലൽ 6 is 10 + 2 12 ohm. വീണ്ടും സർക്യൂട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യ 5 ohm റെസിസ്റ്റർ ഈ 5 ohm is the ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. 5 ohm ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അത് 0.72, 0.32, 0.83, 0.67. അവിടെ ആൻസർ എ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 0.72. എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക. Since the 5 ohm is the load resistance, we short it and find the resistance through the ഷോർട്ടിൽ തന്നെ ഫൈൻഡ് കറണ്ട് അത് വേണം. കറണ്ട് ത്രൂ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ടിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. വി ഫൈൻഡ് കറണ്ട് വേണം. വി ഫൈൻഡ് ദി കറണ്ട് ത്രൂ ദി ഷോർട്ട്. ഇഫ് യു അപ്ലൈ സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ 6 ohm and the 1 ampere source, we get 6 volt source in series with the 6 ohm resistor. So current is, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പടത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയേ,
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ I2 ഡാഷ് അതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട്, ലോഡിനകത്തുള്ള ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോൾ I2 ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I2 പ്ലസ് 1, ഒരു I2 ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. I2 വന്നിട്ട് അതും ചേർന്ന് പിന്നെ ഈ കറണ്ട് സോഴ്സിൽ 1 ആമ്പിയർ വന്നിട്ട് I2 പ്ലസ് 1 ആണ്. ഈസ് ദ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട്. അപ്പോൾ I2 ആണ്. ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് 3I1 നമ്മൾ KVL കൊടുത്താൽ 3I1 പ്ലസ് 6 × I1 മൈനസ് I2. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ആ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ്, ഫസ്റ്റ് കളം, അവിടെ I1 താഴോട്ട് 6 I1 മൈനസ് I2 ആണ്. അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 3I1 പ്ലസ് 6 × I1 മൈനസ് I2 is 10. That is 9I1 minus 6I2 is 10. Equation number 1. For whole loop 3I1, whole loop നോക്കുക, 3I1 plus 10 I2 plus 1 is 10. Remove the bracket. 3I1 plus 10I2, 10 cancel, is equal to 0. Solve 1 and 2, we get I2 is equal to minus 10 by 36. I2 dash is I2 plus 1 minus 10 by 36 plus 1. That is 26 by 32, 0.72 answer. അതേ സർക്യൂട്ട് ഒരിക്കലും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. വൺസ് അഗെയിൻ വി ആർ റിപ്പീറ്റിംഗ്. ഫൈൻഡ് ദി കറണ്ട് ഇൻ ദി 5 ohm resistance using Norton's theorem. The same circuit repeated. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദി കറണ്ട് ത്രൂ 5 ohm? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടാണ് കേട്ടത്. ഇനി അവിടെ നമ്മൾ 5 ohm പിടിപ്പിച്ചാൽ എന്താണ് കറണ്ട്? അതായത് നോർട്ടൺസ് കറണ്ട് എന്താണ് ചോദ്യം. നോർട്ടൺസ് കറണ്ട്, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് നോർട്ടൺസ് കറണ്ട്. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1 ആമ്പിയർ, 1.5 ആമ്പിയർ, 0.25 ആമ്പിയർ, 0.5 ആമ്പിയർ. ദിസ് ഈസ് ദി നോർട്ടൺസ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. ഈ കാണുന്ന നോർട്ടൺസ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും നോർട്ടൺസ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. I dash short circuit current is 0.72. I dash short circuit current. Z dash is 12 ohm, load is 5, and by applying Kirchhoff's law we can write IL is the load current. I dash into Z dash by Z dash plus ZL. That is 0.72 into 12 by 12 plus 5, 0.5 ohm ampere. 0.5 ampere is the answer. Another question, which of the following is also known as the dual of Norton's theorem? സംശയം പറഞ്ഞതാണല്ലോ, തെവനിസിൻ്റെ ഡുവൽ തിയറമാണ് നോർട്ടൺ. അപ്പം നോർട്ടൻ്റെ ഡുവൽ തിയറമാണ് തെവനിൻ തിയറം. Which of the following is also known as dual of Norton's theorem? Thevenin's theorem, superposition theorem, maximum power transfer theorem, Millman's theorem. The answer is A, Norton's theorem. Thevenin's theorem. Thevenin's theorem is also known as the dual of Norton's theorem because in Norton's theorem we find a short circuit current which is the dual of open circuit voltage. What we find in Thevenin's theorem. That is all with your 18th class electronics. We continue our class. Thank you very much.